house, the jobs that we have. However, whatever pain, sickness, the mental stress that we're going to, we are going to trade it for the joy of the Lord. We are trading our sorrows. We are trading our sickness. We are trading our shame. And all of this, we are laying it down for the joy of the Lord. Because you have taken all our shame, all our sorrows, all our pains. Lord Jesus, we thank you. Jesus, we praise you. Jesus, we give you glory. We give you honor, Lord. Thank you.
Thank you.
Yes, Lord, whatever situation, whatever the enemy is trying to attack us with, Lord Jesus, you are there. You are there, Lord Jesus. Father God, our hope is built in you, Lord Jesus. Lord Jesus, you are our cornerstone. Yes, Lord Jesus. You are great, Lord Jesus. Yes, Father God. Jesus, we turn to you, Lord. We turn to you, Jesus. We turn to you, Jesus. Expecting a miracle, Lord Jesus. Lord, we want that miracle. We want that miracle in our life, Lord Jesus. Yes, Father God. Holy Spirit, move mightily amongst us. Holy Spirit, move mightily amongst us. Let your fire fall down, Lord. Let your fire fall down, Jesus. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come and reign in us. Holy Spirit, come down. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. As we remember Jesus' body broken down, beaten, killed. On this day of communion, this song says, the God of ages stepped down from glory to take our sin, to take every bit of our shame,
and that the cross has spoken, and I am forgiven. We are all forgiven. We are washed by his blood. We are washed by the blood of King Jesus. Imagine a king who came down to this earth just to die for us. Lord, how great is the chasm that lay between you and us. But Lord, Father, you sent your Son and you closed that chasm. There is no more a chasm. Heaven came down for us. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Jesus, you are my living hope. Yes, Lord Jesus, you are my living hope. Yes, Lord Jesus. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The Lord of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings holds me his soul. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Let's all raise our hands. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, beggars lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion led the way.
He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Psalms 23 verse 3. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Psalms 91 verse 2. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1:9. God can do more than anything we could ask for or imagine. Ephesians 3:20. ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் யாவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஆண்டவர் சபை மத்தியில் பெரிய காரியம் செஞ்சுட்டு வரார். நான் விசுவாசிக்கிறேன். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஓகே. ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்களில் இருந்தது போல சபை இந்த நாட்களில் எழும்பணும். சரிங்களா? அதுதான் ஆண்டவர் விருப்பம். ஆண்டவரோட விருப்பம் அதுதான். என்ன பண்ணுவார் ஒரு காரியம் அப்படின்னா, கடைசி நாட்களில் அவர் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துவார். So God is going to cleanse the churches, not go throughout the world. God is interested in it. எத்தனை பேர் அதை உணர்வீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. பட் எனக்கு அதில் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது. ஆண்டவர் சபையை பரிசுத்தம் பண்ணுகிறார். என்ன பாருங்க, அந்த லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் மனவாட்டிகள் இருக்கு. 5 பேர் விழிச்சிருக்காங்க. 5 பேர் என்ன பண்றாங்க? தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தூங்குற சபை நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. சரி, நம்ம தூங்குற விசுவாசியம் கிடையாது. ஆண்டவர் உள்ள எப்படி மாற்றமா? You should be fire each and every moment. ஆண்டவருடைய காரியங்கள்ல நீங்க எப்படி இருக்கும்னா உற்சாகமாய் காணப்பட வேண்டும் எல்லா நாட்களிலும். இரண்டாவது, நீங்க உணர்வுள்ளவர்களாய் காணப்படும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில only one thing is
God's churches, it's been cleansed by himself. ஆண்டவருடைய சபை அவர்னாலே என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்னா அவர் பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். எப்படி பரிசுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது? திருவிருந்து. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நடத்தின விதம், அவர் என்ன மனசுல போட்டு என்ன புஷ் பண்றாரோ அதை மாத்திரம் தான் சொல்ல நான் வாஞ்சிச்சே இருக்கிறேன். இந்த நாளில நம்ம சபையினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு பார்க்குற வேளையில, what is the principle of the Christianity? What is the main purpose of Christ to come to this earth? அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, it's very simple. He came to this earth to die and shed his blood. முக்கியமா சொல்றேன் உங்களுக்கு, திருவிருந்தில் நம்ம இன்னைக்கு அநேக காரியங்களை பாடலாம். தொடக்க ஜபத்துல இருந்து, வர்ஷிப்ல இருந்து, கம்யூனியன்ல இருந்து ஒரு காரியம், ஒரு பாயிண்ட் வந்துன்னே இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோட திரு ரத்தம். I'm just going to talk about the power in the blood of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய திரு ரத்தத்தினுடைய வல்லமை என்ன என்றதை குறிச்சிருந்தனால உங்களிடத்துல பேச வாஞ்சிக்கிறேன். The only thing that gives life and power in our Christian life is the death and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. கிறிஸ்துவ ஜீவியத்துல நமக்கும் நம்முடைய சபைக்கும் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணமும் அதோட நிப்பாட்டில் உயிர் தெழுதலும். இது ரெண்டு தான் அடிப்படை. மரணமும் உயிர் தெழுதல். வேற ஒரு பெரிய காரியம் சபைக்கு கூடாக ஆண்டவர் சபைக்கு செஞ்ச காரியம், முக்கியமாக உலகத்துக்கு செஞ்ச காரியம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மரணம். அவருடைய மரணமும் உயிர் தெழுதலும். ஓகே, இதுதான் பாருங்க, நம்ம ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாகிற காரியம் சபைகளுக்குள்ளாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ரோமர் எழுதின நிருபம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் தான், 10ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். ரோமன்ஸ் chapter 10 verse 9 says, என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உங்கள் இருதயத்தில் விசுவாசித்து, என்ன விசுவாசிக்கிறனா, அவர் மரித்தார், அவர் எனக்காக உயிர் தெழுந்தார் என்பதை ஒரு மனிதன் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயிலே அறிக்கை செய்கிற வேளையில அவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான். ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க. ரட்சிக்கப்படுகிறதுக்கு பெரிய விலைக்கரை ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. Anyone here in this place have sacrificed too much things for getting saved? யாரும் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா, இது ரட்சிப்பு நம்முடைய பிரயாசத்துல கிடையாது, மாறாக இது தேவனுடைய ஈவாய் காணப்படுகிறது. It's a gift from the God from above. தேவனிடத்திலிருந்து மேலிருந்து வந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி. ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இந்த டெத் அப்படின்ற பொழுது, I want to ask you a question, or you can ask the question about yourself. How Jesus died? Anyone want to answer it? If you want to specifically tell how Jesus died. Any volunteer? How Jesus died? Okay. யாரும் வாலண்டியர் இல்ல, நானே சொல்லிடுறேன். சரி, நிறைய பேர் கேட்டீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு if you hear about certain people, close friends or relatives or known people, எப்படி இறந்தாங்க? ஒன்று வயசு போய் இறந்துருப்பாங்க, இல்லை நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா அடிபட்டு இறந்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் மூலமாக வியாதி வந்து ஒரு வருத்தம் வந்து ஏதோ ஒரு மாதிரி இறந்துருப்பாங்க. I want to ask you a question. How Jesus died? இயேசுவானவர் மரித்ததனுடைய காரியம் என்ன? How he died? நிறைய பேர் NSS இருக்கீங்க. ஓகே, உங்களுக்குலாம் ஒரு காரியம் நான் கேட்குறேன். ஒரு பர்சன் வராங்க. ஓகே, இப்போ ஒரு பர்சன் வந்துட்டு அடிபட்டிருக்காங்க, ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரூஸ் வந்துச்சு, இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. என்ன பண்ணுவாங்க? பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உடனே ஏடி கால் பண்ணுவாங்க. ஏடி will come quick and then they will take you to the emergency. At last, in case if they are not able to save the person, what they will tell? நீங்க வர்றதுக்குள்ளாவே இறந்துட்டாங்க. காரணம் என்னன்னா, வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனுடைய ஜீவன் ரத்தத்தில் உண்டு. The man's life is in his blood. How Jesus died? Jesus shed all his blood for you and me, and he died. இயேசு மரித்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவர் யாரும் வியாதிப்பட்ட நோய்பட்ட சாகல, ரெண்டாவது அவர் ஏதோ யாரை தள்ளி விட்டுட்டாங்க அப்படி சாகல. அவருடைய சரீரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தமும் அவர் முழுமையாய் வெளியேறி இறந்தார். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஊர்ல இறந்துட்டான்னு டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, காஸ்ட் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு
பெரிய வியாதியில ஒரு HIV பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு, ஒரு இறந்துட்டாங்க சொல்லிட்டு அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, கோவிட்ல இறந்துட்டாங்க, ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாங்க, இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி there be cause for a death. If you look into the death certificate of Jesus, it's very simple. He shed all the drop of his blood for you and me in the cross of Calvary. கல்வாரியின் சிலுவையில இயேசுவானவர் செஞ்ச ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா, அவருடைய எல்லா ரத்தத்தையும் பாருங்க, ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட அவருடைய சரீரத்துல காணப்படவில்லை. ஏன்னா பாருங்க, யூதர்களுடைய முறையின்படி சிலுவையில அறையப்பட்டவர் இயேசு மாத்திரமே அல்ல. அந்த ரோமருடைய கொடூரமான மரணத்துல ஒரு முக்கியமான மரண தண்டனை என்னன்னா, அது கல்வாரியின் சிலுவையில ஒரு நபரை சிலுவையிலே ஆணி அடித்து தொங்க விட்டு அநேக நேரங்கள், சில நேரங்கள்ல 2 நாட்கள் உயிரா இருப்பாங்களாம். அவங்க உயிர் போகாதபடிக்கு அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே விட்டுருவாங்களா. அது கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க, எலும்புகள் எல்லாம் உடைச்சிருவாங்க. இந்த முட்டி எலும்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த எலும்பை உடைச்சிட்டாங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற எல்லா ரத்தமும் வெளியே வந்த உடனே ரத்தம் ஒரு எங்க there is no blood flow, a person will die. ரத்தம் நின்னுடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நபர் மறைந்ததற்கு சமானம். பாருங்க, அப்படி என்ன பண்றாங்க, ஒரு போர் சேவகர் எல்லா ஒரு பெரிய ராடு எடுத்துட்டு வந்து, ஒரு மெட்டல் ராடு கொண்டு வந்துட்டு இயேசு அடிக்க வரக்கு மரித்தாரா அப்படின்னு பாக்குற வெளியில அவர் என்ன பண்ணார், ஏற்கனவே மரித்தவராய் இருந்தபடினால அவர் என்ன பண்ணார், பெரிய ஒரு ஈட்டி எடுத்து அவர் விழாவில அவர் குத்துக்கிற வெளியில வேதம் சொல்லுகிறது தண்ணீரும் ரத்தமும் வெளியே வந்தது என்று. வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள், வேதாகமத்தில் இல்ல, அந்த குத்தின அந்த ரோம போர் சேவகன் பிற்பாடு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஒரு சொட்டு ரத்தம் அவன் மேலே தெளிந்தது நிமித்தமாக அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு அவன் சுவிசேஷகனாய் மாறி அவர்கள் ரோம போர்ச்சவர்களாக அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவனை சிறைச்சேதம் பண்ணப்பட்டார் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது, வேதாகமத்தில் இல்ல. Okay, Catholics, if you look into them, they have called them அவங்களோட chapel ல வச்சிருக்காங்க அந்த போர்ச்சவர்களுக்கு பேர். I can't recollect the name of the Roman soldier, but anyway, இயேசுவிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தது என்னவென்றால் திரு ரத்தம், இயேசுவுடைய திரு ரத்தம். பிரியமானவர்களே, நாளில வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவானவர் அவருடைய வியாகுலப்பட்ட நாட்கள் இருந்து சிலுவையில கடைசியாய் உயிர் நீத்தது வரைக்கும் 7 முறையாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. You might be thinking a surprise, this is not Good Friday today, இல்லையா? இதுனா ஒரு குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ் மாதிரி அவர் எடுத்துக்கிறாரு. பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லா நாளும் குட் ஃப்ரைடே தான், எல்லா நாளும் பெந்தெகோஸ்து நாள் தான், எல்லா நாளும் கிறிஸ்மஸ் தான். அப்ப இந்த 25th கிறிஸ்மஸ் இல்லையா, இப்ப இந்த கேரல் சிஸ்டம் கொண்டாடுறாங்க, அதெல்லாம் சும்மா என்னதுக்குலாம், அதெல்லாம் வந்துட்டு just for keeping it in mind and meditating certain things, it's good, nothing wrong with it. So இந்த நாளில வேதத்துல பார்க்கிறோம், அவர் முதலாவதாக கெத்செமனே தோட்டத்துல அவர் வியாகுலப்பட்டு, வியாகுலத்தின் உச்சம் வேதம் சொல்லுகிறது. யோவான் எழுதின நிருபம் 19ஆம் அதிகாரம் லூக்கா எழுதினதுல பார்க்கலாம், யோவான் வேணாம், லூக்கா எழுதினதும் 22ல 40ல 44ல குறிச்சு கொள்ளுங்க. I don't have prepared a slide for it, but anyway, Luke 22:40 to 44, it tells like this, the sweating of blood in the garden of Gethsemane. இயேசுவானவர் அவர் கெத்செமனே தோட்டத்துல அவர் வியாகுலத்தின் உச்சத்தின் நிமித்தமாக அவர் அதுக்கு முன்பாக என்ன பண்றாருங்களா, எதற்காக இயேசுடைய வியாகுலம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களை என்னை குறித்து தான் வியாகுலம். முதலாவதாக அவர் சரீரத்தில் எடுத்த வியாகுலம் இருந்தது, இல்லைன்னு சொல்ல வரல, அவர் இன்னும் மரணத்தை அவர் சந்திக்க போவார் என்ற வியாகுலம் இருந்தது. அதற்கு முன்பாக அவருடைய வியாகுலம் எங்க ஆரம்பிச்சு தெரியுங்களா, இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் இன் தி டேபிள், பந்தியில தான் அவர் வியாகுலம் ஆரம்பிச்சிச்சு. அதாவது யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்துல அவர் வியாகுலம் எது தெரியுங்களா, நானும் நீங்களும் ஒன்னா இருக்கிறோமே பிதாவே, பரிசுத்தாவியரும் நீங்களும் நான் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோமே, நான் இங்கிருந்து போயிட போறேன், நம்முடைய மக்கள், நம்முடைய சபை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஐக்கியப்பட்டிருப்பாங்களோன்ற வியாகுலம் இருக்கீங்களா? அவருடைய வியாகுலம் எங்க தொடர்ச்சி தெரியுமா, யோவான் 17 முழுசா வச்சு பாருங்க. He prayed for you and me. அவர் வியாகுலத்தின் உச்சம் அங்கதான் ஆரம்பிக்குது. அது மேலாரை வீட்டில் தொடங்கி அவர் ராபோஜனம் பண்ணின பிறகு அங்கேயே அவர் கெத்செமனே தோட்டத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அவர் பரிதபிக்கிறார். தன்னுடைய படப்புகிற வியாகுலத்தின் உச்சத்துல அவருடைய ரத்தம் வேர்வை
வேர்வை என்ன பண்ணிச்சான், ரத்தமாய் விடுதான். அது எப்படி வரும்னா, மைண்ட்ல இந்த நர்வ்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு நர்வ்ஸ் எல்லாம் வெடிச்சு 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 வியாகுலத்துல உச்சப்பட்டு போயிட்டு அதெல்லாம் வெடிக்க வியாகுலப்பட்டு அந்த வேர்வை துளி எல்லாம் ரத்தமாய் இருந்தது. So he started shedding his most precious blood for you and me, the cross of Calvary. My beloved, the unity of the church is very precious. அவர் ஞாபகம் அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. யோவான் 17 முடிச்சா வீட்டில் போய் வாசிச்சு பாருங்க. அவர் எப்படிப்பட்ட தேவனாய் காணப்படுகிறார். சபையில ஒருத்தர் ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறதை குறித்து அவர் ஜெபம் பண்ணினார். நீண்ட ஜெபம், இயேசு பண்ணின நீண்ட ஜெபத்துல இதுதான் முதல் அதிகமான ஜெபம். வியாகுலப்பட்டு பண்ணிட்டு பிறகாக கெத்செமனே தோட்டத்துக்கு இயேசுவானவர் கடந்து சென்று வியாகுலத்தின் உச்சம் அந்த நரம்புகள் எல்லாம் புடைக்க அவர் ரத்தமாய் சிந்தினது முதலாவது. இரண்டாவது காரியம், அவர் சிந்தின ரத்தம் அவருடைய தழும்புகளான. பாருங்க, யோவான் 19:12 வேதம் சொல்கிறது, ஏசாயா 53:5 வேதம் சொல்கிறது, அவருடைய முதுகுகள் அவர் உழப்பட்ட நிலத்தை போல் இருந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணம் ஆகிறோம் என்று சொல்கிறது. அவர் 1 குறைய 39 அடிகள் அவர் ரோமனுடைய போர் சேவைகள் மூலமாக கசை அடி அடிக்கப்பட்டார். கசை சும்மா கிடையாதுங்க. இட்ஸ் நாட் அ பெல்ட். பெல்ட் அடி வாங்கிருக்கீங்களா? யாரும் அடி வாங்கிருக்கீங்களா? அவங்க வீட்டில் அடிப்பாங்க இல்லையா? இங்கே கிடையாது. சின்ன வயசுல வீட்டில் அடிப்பாங்க. ஷாண்ட் இங்கே வாங்கிட்டோம். சே, ரொம்ப சந்தோஷம். வேதம் சொல்லுறது பிறமை கையாளரும் நல்ல தகப்ப நல்ல பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் ஃபைன், ஓகே. ஸோ நல்லா அடி வாங்கியிருக்கிறோம், நம்ம வீட்டில் அடி வாங்கிருக்கோம். சரியா? இங்கே அடிச்சிடாதீங்க, எனக்கு போலீஸ் வந்துடும் வீட்டுக்கு. சரி, என்ன பண்ணதுன்னா அந்த கசை எப்படிப்பட்ட கசை என்று பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொக்கிகள் காணப்பட்டிருக்கும், முள்ளுகள் காணப்பட்டிருக்கிறோம், எலும்புகள் மரித்த உயிரினத்தினுடைய எலும்புகள் எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பான பிளேட்ஸ் தான் இருக்குமா. அதை அடிச்சு ஒவ்வொரு அடியும் 39 வரி அடிச்சு அவர் முதுகு எப்படிப்பட்டிருக்குன்னா உழப்பட்ட நிலம், ஒரு டிராக்டர்ல உழுந்த நிலம் இருக்கும், அது மாதிரி அவர் முதுகு பின்னாடி ஃபுல்லா எப்படி இருக்குங்களா, கம்ப்ளீட்லி வித் ப்ரூஸ். அதுல வேதம் சொல்லுகிறது 3/4 ரத்தம் ஃபுல்லா வெளியேறிச்சான் அடிப்பட்டதுல. இது செகண்ட் ஸ்டெப்லயே 3/4 ரத்தம் ஃபுல்லா வெளியேறப்பட்டதான். அவருடைய மொத்தமாய் சிந்தின ரத்த துளிகள் எவ்வளவு கணக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, 28,430 சொட்டு ரத்தம் அவர் சிந்திருக்கிறாராம். இந்த 7 காரியங்கள்ல எவ்வளவு, 28,430 சொட்டு. ஒவ்வொரு சொட்டும் one drop of blood of Jesus will heal the sick of yours, will save you from the eternal hell. பிரியமானவர்களே, அவருடைய ரத்தம் எப்படிப்பட்டதாய் பார்த்தா அவர் கிழிக்கப்பட்டு முதுவெல்லாம் கிழியப்பட்டு சொட்டு சொட்டாய் அவருடைய ரத்தம் போயிட்டே இருந்தது. அந்த ரத்தத்தை தொட்டவர்கள் பார்த்து எல்லாரும் சுகமாகியிருக்காங்க. I know some of them have not written in the Bible. If you look into the book, in the movie called Ben-Hur, முடிஞ்சா போய் பாருங்க. அந்த குஷ்டரோகிகள்லாம் காணப்படுவாங்க. Casted people. When the heaven was opened, the blood was shed. Jesus shed the complete blood, and the blood it's rained, it seems, in the movie, and it washed all the blood. Whenever the blood flows and touched the places where the lepers were staying, they were all completely healed. What Bible says, the movie says. வேதம் சொல்லிட்டு போறீங்க. அந்த முடிஞ்ச அந்த மூவி போய் பார்க்கலாம். சரியா? சரி, நல்ல படங்கள் தான் பார்க்கலாம். சரி, மூன்றாவது காரியம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்ட ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசாயா 53:5, மத்தேயு 26:67, Matthew 26:67, and Isaiah 53:5, it says he was bruised and suffered internal bleeding from being beaten. அவருடைய தாடி இருக்கு இல்லையா, இங்கெல்லாம் அப்படியே பிடிச்சி புடுங்கும் போது அதெல்லாம் அப்படியே கிழிக்கப்பட்டதாம். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு கோல் எடுத்து அவரை அரைஞ்சிருக்கிறார்கள் தாடையில. அது மாத்திரமல்ல, நீ யாருன்னு கண்ணை கட்டிட்டு அவர் என்ன பண்றது, மார்க் பண்ண போல அவரை அறையப்பட்டது நிமித்தமாக he was internally bleeding. Already was bleeding a lot, right? And then he was bruised already. அவர் அடிக்கப்பட்டதுனால வெளியேறின ரத்தம். நான்காவது காரியம், கல்வாரியின் சிலுவையில அவருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, யூதருடைய ராஜா என்று சொல்லுகிற வெளியில அவருக்கு பெரிய முட்களை ஒரு ரீத் மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு அதை அவர் தலைய மேல வைக்கிற வெளியில அதில் ஒவ்வொரு முள்ளும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இட் வெண்ட் அப் டு 1.5 சென்டிமீட்டர்ஸ். அவர் தலைக்குள்ளாக, நரம்புகளுக்குள்ளாக, எலும்புகளுக்குள்ளாக தலைக்குள்ள போகிறதுனால அவருடைய ரத்தம், அதிலிருந்து அநேக ரத்தம் வெளிவந்தது என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம். அவர் ஏற்கனவே இப்படி 4வது ஸ்டெப்ல போயிருக்கிறார். ஐந்தாவதாக he was pierced in his hands. அவருடைய காயங்கள் 5 காயங்கள்ல இது 2 முக்கியமான காரியங்கள். 2 கரங்களிலும் இயேசுவுடைய கைகளிலே ஆணி கடாயப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மாத்திரமல்ல, அவருடைய 2 கால்களிலும்
ஆணி படையப்பட்டது. ஆறாவதாக கடைசியாக ஆண்டவருடைய திரு ரத்தம் எப்ப சிந்தப்பட்டது என்றால், அவர் கல்வாரின் சிலுவையில தொங்கப்பட்டவர்களாய் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, செத்து போயிட்டாரா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ரோம போர் சேவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, பெரிய ஈட்டி எடுத்து குத்துக்கிற வெளியில வேதம் சொல்லுகிறது. யோவான் நிருபம் 19:34, John 19:34, it says it came out the blood and the water. இயேசுவின் திரு ரத்தம் எப்படியா சிந்தப்பட்டதுன்னா, உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் எல்லா ரத்தத்தையும் சிந்தி அவர் நமக்காக மரித்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. When a person died in an accident, people ask how they died. Yeah, இயேசுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், how he died. If anyone asks you how Jesus died, very simple, by the blood shed for the eternal life. பிரியமானவர்களே, அவருடைய ரத்தத்துல நீங்க கழுவப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா, அவர் ரத்தத்துல பாவ மன்னிப்பு உண்டு, பாவ மன்னிப்பு மீட்பை பெற்றிருந்து முதல் படி அதுதான். இரண்டாவது படி அவரோடு தொடர்ந்து ஐக்கியப்பட்டே இருந்து, that is a justification process. We are justified by faith by Romans 10:9, and that is not the end. அநேகர் நினைச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான் ரட்சிப்பு இழக்க முடியாது, அதோட எனக்கு பரலோகம் தான். No, not at all. This is not biblical, and this is a justification process. And another thing this blood is bringing it is a sanctification process. Each and every time when we go away from the Lord and when we live life in our own ways, நம்முடைய மாம்சத்துல நம்முடைய சுயத்துல எல்லா காரியங்களும் செய்கிற வேளையில பாவத்துல உட்கொண்டு பாவத்துல வாழ்ந்து தேவனுக்கு சித்தமில்லாத காரியத்துல வாழ்கிற வேளையில பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுதினமும் நமக்கு இயேசுவின் அன்பை சொல்லி அவர் ரத்தத்தை காட்டி, இந்த ரத்தம் உனக்காக சிந்தப்பட்டது மகளே, இந்த ரத்தம் உனக்காக சிந்தப்பட்டது மகளே, உன்னை திரும்பி அழைக்கிற வேளையில when you really repent for your sins and claim that Jesus' blood is still speaking, when you come back to him and ask him for the forgiveness, Lord give me one more chance, that is called sanctification. It washes your blood, but that means not just crying instead. அப்படி அழுதுட்டா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கிற ஹாலிவுட்ல இருக்க எல்லாரும் பரலோகத்துல போயிருக்கலாம், because they cry too much more than compared to you and me. எல்லாரும் ஒரு கிளிசரின் போட்டவனே அழுதுறாங்க. பட் உண்மையான மனம் திருந்தல் எப்படி தெரியுங்களா, ஆண்டவருடைய ரத்தம் பார்த்து அவருடைய அன்பை கல்வாரின் சிலுவையில் நீங்க நோக்கி பார்க்கணும். அத பாடுற வேளையில திருவிருந்து பாடல்ல பார்க்கிறோம், அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிழைத்துக் கொண்டார்கள் என்ற வேதத்துல. அவர் மரத்துல தூக்கப்பட்டவராய் இயேசுவானவர் நீங்க கண் முன்னா வைச்சு பாருங்க. I just meditate that Jesus Christ was hanged in the cross of Calvary. அவர் விஷ கடிகளை பாம்பினால கடிபட்டு மரித்த அநேக ஜனங்கள் உண்டு. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, மோசே கூடாக தேவன் பேசுகிறார், ஒரு வெண்கல சர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி அதை நீ நாட்டி வை, அதை பார்க்கிற எல்லாரும் பிழைத்துக் கொள்வார்கள் என்று. அப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பை கர்த்தரான இயேசு உங்களுக்கும் எனக்கும் சபைக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற நாட்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு நிமிஷத்துல பாவத்துல விழுந்துட்டீங்கன்னா அப்படியே இருக்காதீங்க. பாவம் ரொம்ப கொடுமையான காரியம், வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணத்துல நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். The one thing that is you have to keep in your mind, if you don't embracing the true repentance of Jesus Christ, then the day will come, you will not. Don't take me wrong, it's not about threatening or condemning. I'm telling what Bible says, my friend. We'll be living in eternal millions and millions of years in the hell, tormenting place where God has not created the hell for you and me. Instead, for the fallen angels and the demons and the leopard and all the scorpions, all the things that is there in the earthly realm. அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. பாவத்தில் விழுந்த எல்லாம் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் அவங்களுக்கு மாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டது. ஒன்னேவனாக எதிர்பார்க்கிறது. இட்ஸ் வெரி வெரி கேர்ஃபுல். The church has to be very careful. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது, நியாயத்தீர்ப்பு முந்தி சபையில தொடங்கும் என்று. The judgment will come for the church first. மற்றவங்களுக்கு அடுத்ததுதான், புறஜாதிய நாட்களுக்கு அடுத்தது. வேதம் சொல்லுகிறது, நியாயத்தீர்ப்பு முதல் யாருக்கு வரும்னா சபையில தான் தொடங்கணும். ஏன்னா அவங்க சத்தியம் தெரியும் இல்லையா, அவங்க போய் சொல்ல முடியாது. God expecting a real repentance, that is Jesus will keep on speaking, repent my friend, repent my sister, repent my beloved, my brother and sister. நாளிலே உண்மையான மனத்திருந்துதலை
கர்த்தர் தருணங்களை கொடுத்து ஏன்னா அவர் ரத்தம் நமக்கு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா? He will convict you, he will correct you. This conviction is not just to take a stick and beat, no, not at all. He just helping us. He's helping in our weakness. We know we can't forgive people, we can't forget things. We like to be in our own ways. வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாரும் ஏகமாய் வழி விலகி கெட்டு போனார்கள் என்று ரோமர் 8:23 சொல்லுகிறது. நீங்க தொடர்ச்சியா முழுக்க வாசிச்சு பாருங்க. எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள், நன்மை செய்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை, ஒருவனாகிலும் என்று வேதம் சொல்லுது. நீங்க எடுத்து குயிக்கா வாசிங்க. 4 காரியம் இருக்கும். What is not there in the Bible? What is not there in the humans? Bible says very specifically, Romans 8:23-24. If you can take it, read it very specifically. Romans chapter 3 verse 23. Romans 3:23-24, 26. வாசிங்க குயிக்கா. For all have sinned. For all have sinned And fall short of the glory of God. And fall short of the glory of God. And all are justified freely by His grace. Yes. Through the redemption that came by Christ Jesus. Yeah. God presented Christ as a sacrifice of atonement. Yeah. Through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His fullness. சரிப்பா, அது கொஞ்சம் வாசிக்கலாம். இது ஆண்டவர் ரத்தத்தை குறித்து 10:12 இருந்து வாசிக்கலாமே. Romans 3:10-12. அந்தபடியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை, அந்தபடி நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை, உணர்வுள்ளவன் இல்லை, உணர்வுள்ளவன் இல்லை, தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை, தேவனை தேடுகிறவன் இல்லை, எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டுப் போனார்கள், எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள், செய்கிறவன் இல்லை, நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. ஒருவனாகிலும் இல்லை. யார் இல்ல? நீதிமான் கிடையாது, உணர்வுள்ளவன் இல்ல, தேவனை தேடுகிறவன் இல்ல, நன்மை செய்கிறவன் இல்லை, ஒருவனாகிலும் இல்லை. There is none perfect in this world. Bible says, சங்கீதக்காரன் பாவத்தில் விழுந்து சொல்றான். சங்கீதம் 51, தாவீது பாவத்தில் பத்சபேல பாவம் செஞ்ச மாதிரி சொல்றான். நாத்தான் வந்து தீர்க்கதரிசி வருத்தி அவன் எச்சரிக்கிற போது அவன் சொல்றான், நான் துர்குணத்தில் உருவானேன், தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று. Nobody is perfect in this world, but Jesus' blood is still available to sanctify us each and every moment, 24/7. Just you have to plead unto Jesus. Take some time. அதாவது திருவிருந்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணலன்னு நினச்சேன். அதில் கடைசி திருவிருந்து நடத்தலான்னு பார்த்தேன். பட் எனிவே, God's blood is there speaking each and every moment. Just think about, don't think that you are perfect and go before Lord. Just go. ஆயக்காரன் பாவி அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணாங்களாம். ஆண்டவரே, அவனை போல இல்லப்பா, நான் ரொம்ப உத்தமன், நான் தசபாகலாம் கொடுத்துறேன், காணியை கொடுக்குறேன், நான் தைச்செல்லாம் ஒழுங்காக போட்டுறேன், நான் கொடுக்க வேண்டிய ஜெபத்தெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிடுறேன், அவனை போல என்ன போல என்ன. அங்கே என்ன பண்ணுறான்? பின்னாடி இருந்துட்டு ஒருத்தர் ஜெபம் பண்றாரு, ஆண்டவரே பாவியா இருக்கிற கிருபையாயிடும். பிரியமானவர்களே, இந்த நாட்களில் நம்ம என்ன பண்ணணுமா? we have to sanctify ourselves each and every moment. ஒவ்வொரு நிமிஷம், ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு வாரத்துல ஒரு நாள் இருந்தா முடிஞ்சா உபவாசம் இருந்து ஆண்டவருக்கு உணர்த்துகிற காரியம், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் குறை வச்சிருக்கிறாரோ. நீங்க நீதிமான் ஒருவனும் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே, அப்படி நம்ம எப்படி நீதிமானா நாம நிக்க முடியும்? யோசிச்சு பாருங்க. Don't go into the self-righteousness. That's a very dangerous thing. திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகின்ற வேறு வேலையும் கிடையாது. The devil have a very great mission for this earth. பிசாசுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது. கிறிஸ்தவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. He is very active. He is very active to steal your relationship with God, steal the relationship with your friends and families, steal your relationship in all the means to kill and to destroy, kill your soul. அவருடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் உங்களை ஆத்துமாதான். ஒரே பெற்ற ஒரு காரியம் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது. நீங்க அடையாளம் கண்டுகிறீங்களோ கண்டுகலையோ விசுவாசம் நல்லா தெரியும். That's a very precious thing in your life. That is your soul alone. He wants that. You want to steal it. That's why you be very careful. Watch diligently. எதுக்கு எங்களுக்கு ஜாமக்காரனா போட்டிருக்காரு சபையில? உங்களை விழிச்சிருந்து உங்களுக்காக எல்லாம் பரிச்சு பேசி கொண்டிருக்கணும். உங்களுடைய ஆத்மாவுடைய நிலைமை நான் பார்த்துருக்கதே என் வேலை. வேதம் சொல்லுகிறது, அதை நான் பயந்தோ. ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். Why I have to be very perfect and clear, not to please you. Because I tell you, the church is going in a very different dimension at this era. இந்த நாட்களிலே சபை விசேஷித்த விதமாய் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்குது. எங்க வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சபை. ரொம்ப
ரொம்ப பரிதாபமான காரியம். ஏன்னா சபை தலைவர்கள், சபையில் உள்ள போதகர்கள், they not able to stand for the truth. They want to please people, thinking that if I tell this, if I be like this, they won't like me. அவங்களுக்குள்ளாக preach something like a hot tub Christianity, hot tub preaching. வெது hot tubல குளிக்கிறது பிடிக்குமா எல்லாருக்கும்? எனக்கு சில நேரங்களில் இப்போ குளிக்கிறது டைமே கிடையாது. நம்ம காக்கா குளிச்சு தான் போவோம் இல்லையா, வேலைக்கு போகிறேன். பட் இஃப் யூ ஆர் ரிலாக்ஸ்ட், புட் த வாட்டர், அதில் நல்லா ஒரு ஃப்ளவர் ஆயின்மெண்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஃப்ளவர் எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு காலத்தில் பண்ணியிருக்கேன் நான். அப்படியே தூக்கிட்டேன் எழுதுக்க முடியல. அப்படி ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக. People likes that kind of preaching. Don't want to condemn anyone. Don't want to point the touch their nerves. No, not at all. வேதம் சொல்லுகிறது, அப்படி நான் செய்ய தவறிவிட்டால் முதல், if I fear people, I'm not able to tell the truth and stand for the truth. I'm not. If I afraid of telling it, I'm more terrified to stand before Lord. இருக்கீங்களா? இந்த சத்தியம் சபைகளுக்குள்ளாக இல்ல. There is no truth in the churches. Churches are preaching about something else different. I don't want to talk about it and waste my time. நான் தேவன் பேசுகிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். சபை தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம், அவர் கண்களில் அக்கினி ஜுவாலையாய் இயேசுடைய மார்பிலே உலாவி இருந்தவன். அவன் இயேசுவை பார்த்தது போது அவன் செத்தவனை போல் இயேசு முன்பாக சாஷ்டாங்க பண்ணினவன் பயந்துட்டானாம். ஜீசஸ் இஸ் கமிங், இஸ் வெரி சூன். அவர் ரொம்ப சாஃப்டாக வரமாட்டாரு. அவர் ராஜாவாய் ராஜரிக பண்ணுகிற அதிகாரம் உடையவர்களாய் நம்மளை நியாயம் தீர்க்க தான் வருகிறார். என்ன பண்ணணும்? Just ask open repentance. We have to ask open repentance in front of God and in front of people. In front of people. I just want to tell you very specifically. அது தொடரலாம் ஒரு விஷயம் கூட. I just want to tell it very specifically. அந்த ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வாசிக்கிறேன். எடுத்தவர்கள் வாசிங்க. எசேக்கியேலுக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 17-19. எடுத்தவர்கள் துரிதமாக வாசிங்க. Ezekiel, book of Ezekiel, chapter 3, verse 17 and 19. This is what people are calling in this. It's called. Yeah, come on, go ahead. Son of man. Yeah. I have made you a watchman for the people. I have made a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak. Yeah. And give them a warning from me. Yeah. When I say to the wicked person, you will surely die, you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. சரி, மனுபுத்திரனே, உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவலாளனாக வைத்தேன். நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பையாக சாகவே சாவா என்று நான் துன்மார்க்கனுக்கு சொல்லுகையில், நீ துன்மார்க்கனை தன் துன்மார்க்கமான வழியிலே இராதபடிக்கு எச்சரிக்கும்படியாகவும் அவனை உயிரோடு காக்கும்படியாகவும் அதை அவனுக்கு சொல்லாமலும் நீ அவனை எச்சரியாமலும் இருந்தால் அந்த துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்திலே சாவான். அவன் இரத்த பழியையோ உன் கையிலே கேட்பேன். நீ துன்மார்க்கனை எச்சரித்தும் அவன் தன் துன்மார்க்கத்தையும் தன்னுடைய ஆகாத வழியை விட்டு திரும்பாமல் போவானாகில் அவன் தன் துன்மார்க்கத்தினாலே சாவான். நீயோ என்றால் உன் ஆத்மாவை தப்பித்து விப்பாய். This is how dangerous it is for the preachers. நினைச்சுக்காதீங்க, நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல். It's very difficult to do a pastor job. The toughest job in the world. எச்சரிச்சு ஒரு நபரை நடத்தணும். அவர் திருந்தல அப்படின்னா, எச்சரிச்சும் திரும்பலனா ரத்த பலிக்கு நீக்கலாக்கி நாருவேன். நான் தான் அவங்களுக்கு சொன்னா கோச்சுப்பாங்களோ, அவங்களுக்கு லைட்டாக பட்டர் பூசி இந்த பக்கம் ஒரு ஜாம தடவி அந்த பக்கம் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றது மாதிரி லைட்டாக கடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம். இஃப் ஐ டூ லைக் திஸ், பி பிளாக் மீன்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட். சும்மா சோப் போட்டுலாம் பேசுகிற ஆட்கள் இந்த வசனத்தின்படி கர்த்தர் நியாயத்தில் தீர்ப்பில் அந்த நபர்கள் இருப்பார்கள். என்ன லெவலில் இருக்கிற யோசிச்சு பாருங்க. சபை தலைவர்கள், சபைக்குரிய ஒவ்வொரு பகுதியில் நீங்கள் லீட் பண்ணிருக்கீங்க. If there's a very clear cut, we are here to save people from eternal death. The principle of church is that வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. சபையோட நோக்கமே அதுதான்.
நம்முடைய ஆத்துமாக்களை நம்ம தேவனிடத்தில் திரும்பும்படியாக தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். முக்கியமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எப்படிப்பட்ட வல்லமையுடைய காரியமாய் காணப்படுகிறது என்றால், முக்கியமாக இட்ஸ் a blood, it's a transforming power of the blood of Jesus. இயேசுவின் ரத்தத்துல எப்படிப்பட்ட வல்லமை காணப்படுகிறது? முதலாவதாக முடிந்தால் நம்ம குயிக்கா நம்ம போகலாம், வாசிக்க முழுக்க நேரம் கிடையாது, நீங்க குறிச்சிக்கங்க. It's a transforming power in the blood of Jesus Christ. இயேசுவின் ரத்தத்துல என்னங்க பெருசா இருக்கு, பெரிய வல்லமை என்ன அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம், அவர் என்ன பெரிய தியாகம் பண்ணிட்டாரு எப்படி சொல்லுவாங்க, I have seen lot of sacrifices. வேதம் சொல்லுகிறது முதலாவதாக காயினை, ஆபேல் காயினுடைய காரியத்தில் ஒரு இறப்பு எழுது, காயினுடைய தம்பியான உடன் பிறந்தவனாகிய ஆபேலை காய் கொன்று போடுகிறான், அவன் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது வேதத்தில் பார்க்கிறோம். இரண்டாவது பார்க்கிறோம், அடிமைத்தன வீடாக எகிப்துக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக யோசேப்பு அவனுடைய சகோதரர்கள் அவன் என்ன பண்ணாங்களா, அவனை பிடித்து கொண்டு போயிட்டு they have killed an animal and they shed the blood of the animal and covered over the garment of Joseph. அங்கு ஒரு ரத்தம் சிந்தப்படுகிறது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை சீண்டி போட்டது என்று அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரதிபலித்தார்கள். அடிமைத்தன வீடாக எகிப்துக்கு போய் இருந்து 430 வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்த பொழுதிலும் கர்த்தர் என்ன பண்றாரு, வாதைகளை அனுப்பி கொண்டே இருக்கிற வேலையில வேதம் சொல்லுகிறது, எகிப்து நதிகள் முழுதுமாக ரத்தமாய் மாறினது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அந்த ரத்தத்தின் நிமித்தமாக ஒரு சொட்டு இல்லைங்க, நைல் நதி முழுதுமாக அங்களுடைய பார்வோட அரண்மனை முழுமையாக இருந்த எல்லா குளம், எல்லா குட்டை, ஏரி, கடல் எல்லாமே என்னாச்சுன்னா ரத்தமாய் மாறினது. அந்த ரத்தம் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக பாத்தீங்கன்னா வந்தது இயேசுவானவர் 10வது வாதையை அனுப்புகிற வேலையில ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட நாளில, வாசக்காலில, நிலைக்காலில, ஒவ்வொரு டோர் போஸ்ட், லேம்ப்ஸ், எவ்ரிதிங், ஒரு பழுதட்ட ஒரு ஆட்டு கடாரையை கொண்டு வந்து அதை அடித்து அந்த ரத்தத்தை ஒவ்வொரு முளைக்காலிலும் தேய்க்கிற வேலையில, நான் சங்கார தூதனை அனுப்புகிற வேலையில நான் அதை பார்த்து யாருக்கெல்லாம் அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களை நான் சேவ் பண்ணி அவர்களை கடந்து போவேன் என்று. யார் யார் வாசக்கால்களிலே அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் மாத்திரம் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். மற்ற எல்லாரையும், including the Pharaoh's house, there was a death mourn completely throughout the days of Egypt. அந்த எகிப்து முழுதுமாக அவளை நிலைமை காணப்படுது. But what is the most specific about? இப்படி ரத்தம் சிந்தப்பட்டதை நீங்க தொடர்ச்சி சொல்லிட்டே போகலாம். சாலமோன் என்ன பண்ணா, தேவன் உணர்த்தின நிமித்தமாக ஒரு பெரிய தேவாலயத்தில் கட்டி அவன் 22,000 காளை மாடுகளையும் 120,000 ஆடுகளையும் கொண்டு வந்து தேவனுக்கு பலியிட்டான். யோசிச்சு பாருங்க, if you want to build a temple and you have to sacrifice, நோட் பண்ணிக்கங்க, இவ்வளவு ஆடுங்க, இவ்வளவு மாடுங்க, 22,000 மாடு, எவ்வளவு ரத்தம் ஓடி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. 120,000 ஆடு, எவ்வளவு ரத்தம் ஓடி இருக்கு, ரத்தம் ஆறு ஓடி இருக்கும். அங்கே தேவன் என்ன பண்றாரு, அது நிமித்தமாக மீட்பை தேவன் உலகுக்கு கொண்டு வரவில்லை. One blood that is shed from the cross of Calvary. When the Roman soldier pierced the spear in the ribs of the Jesus, the blood that shed from the Jesus, the தொட்ட அந்த ரோம போர்ச்சகன், one drop of Jesus can cleanse the sins of the humanity. பிரியமானவர்களே, அந்த ரத்தத்தின் வல்லமை உண்டு. It's the blood of Jesus. It has transforming power. A sinner can be completely delivered and he will become a saint. There is a transformation that Jesus is expecting for this mankind. இந்த உலகத்துல தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம், உலகம் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக. வேதம் சொல்லுகிறது, யோவான் 3:17, எனக்கு தெரிஞ்ச காரியம், தேவனுடைய அன்பு குமாரனை அனுப்பி இந்த உலகத்தை மீட்கும்படியாக அவர் எவ்வளவாய் தந்த உலகத்தை அன்பு கூர்ந்து அந்த அன்பின் ரத்தம் உங்க மேலே விழுந்தப்பட்டது நிமித்தமாக we are transformed and we called as saints and sitting in the church today. ஆண்டவருடைய ரத்தத்தின் நிமித்தமாக நீங்க எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரிச்சே இருக்கணும். ஆண்டவரே, ஒரு பொழுதும் ஆண்டவருடைய ரத்தத்தை நீங்க லைட்டா எண்ணிடாதீங்க. உலகத்துல சிந்தப்பட்ட ரத்தங்கள் அநேகங்கள் உண்டு. கடலே ரத்தமா போயிடுச்சு. சாலமோன் தேவாலயத்தை யோசிச்சு பார்க்கிறேன், தேவாலயம் எப்படி இருந்திருக்கணும். 22,000 மாடு உள்ள ரத்தம் பார்த்திருக்கீங்களா? 120,000 ஆடு அறுத்தீங்கன்னா போதும், இவ்வளவு ரத்தம் ஓடி இருக்கும். தேவன் அதை பாருங்க, அதுல இருந்து ஒரு சொட்டு ரத்தத்தை மீட்பு பயப்படல. ஆனால் பரிசுத்தமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அவர் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்க வல்லவராய் காணப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, அப்படிப்பட்ட வல்லமையான ரத்தத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது, அதாவது நம்ம திருவிருத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்,
பேதுரு 1 கொரிந்தியர் 11:25 இதுதான் சொல்றோம். Jesus Christ is told his disciple, this is the cup of the new covenant in my blood. There you drink all of it. இயேசுவின் ரத்தத்தை நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? இந்த நாளில பருகிட்டீங்க. அவருடைய உடன்படிக்கையின் ரத்தமா இந்த ரத்தம் காணப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டுடைய திரு ரத்தத்தை நீங்க உடன்படிக்கையின் ரத்தமா, இது சடங்கு இல்ல, சம்பிரதாயம் இல்ல, எல்லாரும் பண்றாங்க நான் பண்றேன். No, not at all. This is the precious blood you are remembering until the second coming of Jesus. அதுக்கப்புறம் இந்த சடங்கு இருக்காது தெரியுமா? இந்த சடங்கு எதுக்கு தெரியுங்களா? It might be not a ritual, but it's a remembrance. Okay, இது எது இருக்குன்னா rapture இருக்குன்னா it's up to the rapture. After rapture, nobody will do this. The church. இயேசு வந்திருக்கிறார், எனக்காக மரித்தவர் உண்டு, எனக்காக ரத்தம் சிந்தினவர் உண்டு, அவர் எனக்காக எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்கிறாரே, அந்த ரத்தத்தை நிமித்தமாக ஆண்டவரே நான் உன்னோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஐயா, Lord, sanctify me today. I am a greatest sinner. Lord, you send your blood and heal me, Lord. Heal my thoughts, heal my desires, heal my sickness, heal my inner healings. அவர் பாருங்க, ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு அர்த்தங்கள் உண்டு பிரியமானவர்களே. தலையில காலில் 5 காயங்கள் மாத்திரமல்ல, அவர் முற்கிரீடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது, அது மாத்திரம் விழாவில் கூட கேட்கப்பட்டது. எல்லா ரத்தமும் ஏன்றால் அது பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ரத்தம். ஆபேலின் ரத்தத்தை காட்டிலும் அது பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ரத்தம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே. இரண்டாவது, இயேசுவின் ரத்தம் எதை குறித்து போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, just going very to the faster, the second point is the blood is transforming power in the blood of Jesus. முதலாவது, ஆண்டவருடைய ரத்தத்தின் வல்லமை எதுல இருக்குன்னா a transforming power, and second thing we are dealing about it's called protecting power of Jesus Christ. வேதத்துல என்ன உதாரணம் சொன்னேன் நான் இல்லையா? யாத்திராகம புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 7 இருந்து 14 வரைக்கும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. It's something Moses have received instruction from the Lord God himself. மோசே தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு காரியங்களை பெற்றுக்கொள்கிறான். இந்த இரவில உங்களுக்கு சங்கார தூதனை அனுப்ப போகிறேன், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, வாசல்கள்ல இடைக்கால்கள்ல எல்லாத்துல ரத்தத்தை சிந்தி பூசி கொள்ளுங்க. அங்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் வந்துட்டு, come on Moses, bring all your golds and silver, bring the diamonds and pearls and emeralds from your locker, from Metro Bank அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்லல. அவர் என்ன சொன்னாருங்களா, நேரா வந்துட்டு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு யோசிச்சு பாருங்க. God has said very clearly, நல்ல ஒரு கோல்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க, அந்த கோல்டு எல்லாம் டைமண்ட்ஸ்லாம் எவ்வளோ நீங்க போடுறீங்களோ அதை பார்த்து நான் உங்களை மன்னிப்பேன்னு சொன்னாரா? ஆண்டவர் சொன்னது இருக்குங்களா, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கிடாரி, ஒரு ஆட்டுக்கடாவை எடுத்து, பழுது இருக்கக்கூடாது அதில் எல்லாத்தையும் பார்த்து, குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு தலைவரும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதை வாசக்கால்களை ரத்தத்தை தேய்த்து இருக்கிற வழியில, அதை பார்க்கிற வழியில சங்காரத்துடன் கடந்து போவான். You have been protected in your blood of Jesus. That's what I used to pray each and every moment. When you come out from your home, when you get into your home, cover yourself with the blood of Jesus. Cover your children with the blood of Jesus. Speak the blood over their life. Speak the blood over your life, your life partner. Days are not great. சங்கார தூதன் கடந்து வருகிற வேளையில உங்களுடைய இருதயத்தின் வாசல்களிலே ரத்தம் தெளிக்கப்படாவிட்டால் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? கைவிடப்படுற நேரங்கள் உண்டு. உங்களுடைய இருதய வாழ்க்கைகள், all your lamps and posts of your heart, your soul, you are the guardian of your own soul. A husband can't save a wife can't save an husband, a father can't save a child can't save a sibling. No, not at all possible. Salvation is unique. உங்களுடைய இருதயத்தின் வாசற்கால்களிலே ரத்தம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்குதா? நீ தான் கேட்கணும் உங்க கேள்வி இல்லையா? அதை பார்க்கிற வழியில சங்கார தூதன் வருவான். ஆண்டவரே, இந்த மகன் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கான். பிசாசுக்கு தெரியும் எப்படின்னா அவன் மேல கை வச்சிட முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரமா. The devil knows the sign of in your head. Bible says very specifically, ஒரு ரத்தத்துல இவர் தேய்க்கப்பட்டிருக்கிறான், இந்த மனுஷனால தொடுறதுக்கு முடியாது. Because there's a blood over the sister, there's a blood over this brother. The devil knows it. You might not see that. The devil trembles when we are covered with the blood of Jesus. No devil in this earth have authority to touch. Father, வேதம் சொல்றதெல்லாம் பாருங்க, அவர் உங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதம் வாய்க்காமல் போகும், நியாயத்தில் எழும்புகிற எந்த நாவின் குற்றப்படுத்துகிற அதிகாரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தார். ஊழியக்காரர்கள் சுதந்திரம் வேதம் சொல்கிறது. That's what the blood is powerful. The blood of Jesus is still alive. It shedded all the blood. The cross of Calvary. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய வேத சுவிசேஷகர் ரெய்னால்ட் பாங்கே, அவர் இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஜெர்மன் டெலிவிஷன் கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்களாம்.
அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு. பக்கத்துல இன்னொருத்தர் ஒரு பெரிய ஜெர்மன்காரர் அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு. அவங்கள ரொம்ப சட்டை போட்டு ரொம்ப கில்லாடிங்க ஜெர்மன்காரங்க. 2 பேரும் பார்த்துட்டாங்க எதிர்க்க. இவருக்கு தெரியல யாருன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ என்ன பண்ணாரா, ஓகே ரெய்னார்ட் பாங்கே is an atheist, the greatest atheist of our century and he is so and so அப்படினாரா. ஓகே உடனே அவருக்கு மைக் கொடுக்கப்பட்டது. ஓ ஏத்திஸ்ட் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? அவர் ரெய்னார்ட் பாங்கே பார்த்து சொன்னாரா, இல்ல உங்க இயேசு ரத்தம் ரொம்ப பழசுங்க, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போனது, அதெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்கு, இப்போ அவர் ரத்தத்துல வல்லமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டாராம். அவர் விட்டு மைக்கை வாங்கிட்டு நானும் பேசவே இல்லை, நான் பேசிட்டா அப்படிங்கிறாராம். நீங்க சொல்ற இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் நீங்க அது 2000 வருஷத்துக்கு முந்தினது தான், அது தப்பு கிடையாது. பட் can I explain you very clearly because you have not able to understand what is spiritual and I will tell you if what kind of company that you worked for. அதுல I was work for a pharmaceutical company சாரினா அவர் சொன்னாரா, நீங்க சோப் கம்பெனில வேலை செய்றீங்களா? சரி ஓகே, சோப் கம்பெனில வேலை செய்யறதுனால நீங்க சுத்தமாயிட முடியுமா? சோப்பு கம்பெனில வேலை செய்யறதுனால நீங்க சுத்தமாயிட முடியுமா? You have to reach out the soap, open the cover and put the water in it and apply over your body, and when you take away the bath each and every moment, then you will wash in your physical appearance like the same way. You have to apply the blood in your life and you believe the blood that is shed with the cross of Calvary 2000 years before. You have to apply in your blood. That's what கிறிஸ்தவங்களுக்கு அதுதான் பாருங்க. இந்த நாளில கேட்டது மத்தியில அவருக்கு இது பண்ண வாயடிச்சு போயிட்டாராம். அவர் சொன்னாரா, you are different from other evangelists. Yes, because I cover myself with the blood of Jesus. I stand in the power of blood of Jesus சொல்லிட்டு போயிட்டாராம். அவர் கார்ல ஏற போறதுக்கு முன்னாடி ரெய்னார்ட் பாங்கே முதல் யாரா தட்டினாங்களாம். அவர் வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவர்ல அவர் ஏத்திஸ்ட். அவர் என்ன சொன்னாரா, ரெய்னார்ட் பாங்கே எனக்காக ஜெபம் பண்றியா? என்ன அந்த ரத்தத்தின் வல்லமை பிரியமானவர்களே, அந்த இயேசுவின் ரத்தம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயமா இருந்தாலும் அதை கழுவி பரிசுத்தமாக்குறதுக்கு ஏதுவான ரத்தமாய் காணப்படுகிறது. பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினாலே என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு. No devil can touch you. You have to confess it. Confess your blood. Apply the blood over in your mind. அநேகருக்கு ஒரு சிந்தையில போராட்டம் தெரியுங்களா? What is the devil controls the mind of people. The devil controls the mind of people. They allow the false again the complaints over you. அவன் பொய்யை சொல்லுவான், பொய்யை நம்பிடுறோம், அதை நம்பிட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு. What is the problem? The problem because of they believe the lie of the devil and they live the life according to it. நம்ம என்ன பண்ணணுமா, we have to apply the blood over our mind. ஏன்னா சிந்தையில இயேசு ரத்தத்துல இப்படி ஜெபம் பண்ணுங்க, நடந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. சிந்தையை தாக்குகிற எல்லா பொல்லாத ஆவியும் இயேசுவின் நாமத்துல கடிந்து கொள்கிறேன். இயேசுவின் ரத்தம் என் சிந்தையில, என்னுடைய உணர்வுகளில, உணர்ச்சிகளில, நரம்புகளில, ரத்த நாணங்களில, என்னுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், என் வேலை ஸ்தலங்களிலே, கைது செய்கிற காரியங்களிலே, என் மனைவி மேலே, பிள்ளைகள் மேல, என்னுடைய தொழில, என்னுடைய சபையின் மேல ஆண்டவரே ஒரு ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம்ப்பா. ரத்தத்தினால apply the blood. You will be protected, my friends. மூன்றாவது காரியம், அவர் ரத்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா, it's intercedes, interceding power in the blood of Jesus. எபிரேயர்கள் நிருபம் 12 அதிகாரம் 24 இப்படியே சொல்லுகிறது. Hebrews chapter 12 verse 24, it says like this: to Jesus the mediator of a new covenant and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. ஆதியாகமம் 4:10. அது நீங்க வாசிக்க தெரியும். ஆபேலும் காயினும் சண்டை போடுறாங்க. ஒருத்தர் மாத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம், பொறாமைப்படுறாங்க. பொறாமையினால என்ன பண்ணிட்டான், ஆபேல காயின் கொண்டு போட்டப்பறம் ஆபேல் ரத்தம் ஆண்டவர் நோக்கி சொல்லினே இருந்தான். எங்க வேதத்துல சொல்லுகிறது, ஆதியாகமம் 4:10 ஆண்டவர் சொல்றாரு, காயினே காயினே எங்க இருக்கிற? அவர் சொல்றாருன்னா, நான் என்ன என்னுடைய சொந்த பிரதர்ஸ் கீப்பர் அப்படின்றான். நான் என்ன என்னுடைய அண்ணனுக்கு யாரு என்ன அவனை நான் பாதுகாப்பு இருக்கிறேன் அப்படின்றான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டானா, அவனுடைய ரத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. என்ன சத்தம் தெரியுங்களா? லார்ட், அவன் ஆபேல ரத்தம் ஆண்டவர் நோக்கி சொல்லுதான், காயின் இஸ் கில்ட், காயின் ஹேவிங் a guilt Lord, காயின் இஸ் killed me, Lord he is cursed. அப்படி என்ன பண்ண, ரத்தம் சபிச்சுனே இருக்கிறான், அவன் cursed. அந்த ரத்தம் ஆண்டவர் சத்தத்தை கேட்கிறாரு. உன்னை ஆபேல் ரத்தம் என்ன சொல்றது, உன்னை சபிச்சுட்டே இருக்குது. இவன் வேதம் சொல்லுகிறது, காயின் அவன் வம்சம் எல்லாம் சபிக்கப்பட்ட வம்சம் என்று. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது எபிரேயர் 12:24, Jesus the mediator of the new covenant and the sprinkled blood of
that speaks a better word than the blood of Abel. இப்பொழுதும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து உங்களுக்காக எனக்காக அவர் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? பிதாவே, இவனுக்காக நான் ரத்தம் சிந்தினேன், பிதாவே இவனுக்காக நான் ரத்தம் சிந்தினேன், ஒரு விசையாக ஒரு தருணத்தை கொடுங்க, அவனை மன்னிங்க. I am going to bless him. Lord, I am going to bless him. I have saved him. He is redeemed. He is pleading unto me. Look, Lord, look. The Holy Spirit is convicting each and every moment in the church. When he's reading Bible, when he's going out and he's coming in, my words speak at that. And the Spirit of God moves in his heart. He is get convicted. Lord, I speak instead of bless, curse, I swear to speak blessing. அப்படின்னு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பரிந்து பேசிக் கொண்டு இருக்குது. இப்போ யாருக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு எனக்கு பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ரத்தம். ஆபேல் ரத்தத்தை போல அல்ல, சபிக்கிற ரத்தம் அல்ல, அது பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ரத்தம். ரோமர் 8:34 இப்படியா சொல்லுது. Romans 8:34 says Jesus intercedes for us sitting from the right hand of God. பிரியமானவர்களே, இது ஆண்டவருடைய ரத்தம். சபையில அதெல்லாம் பாருங்க, there's no differences in the churches. There's no difference between you and brother. There's no difference between your family and his family. All are equal. If there is a partiality in any means, அது எப்படி வேணா